Hi, how are you students? This is Nagaraj SP, lecturer in accountancy, Vishwamanava PU College. In the previous classes, we used to solve the problem in perspective of single column cash book. In this class also, we are going to be continue the remaining problems in perspective of single column cash book. Okay. In our question bank, the sixth one problem, enter the following transaction in a simple cash book for the month of November 2016 and the balance the same. 1st November 2016, balance on hand rupees 8,000. Balance on hand nothing but cash balance, that is opening balances. Opening balance, as you all know that it is to be shown under the debit side of simple column cash book as a brought down balance. Okay. So 1st November 2016 to balance brought down rupees 8,000. Next, November 2nd, further capital introduced. Further capital introduced means additional capital which is going to be invested in the business. If the additional capital which is going to be introduced to the business, then capital is going to be comes into the business. So it is a receipt. To capital. Next, November 4, spent for private use. Private use nothing but ಖಾಸಗಿ ಒಂದು ಬಳಕೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹಣನ ತಗೊತಾನೆ. So if the proprietor which is going to be use the money from the business for his personal use, then we are going to be treated as drawings. If the money is going to be taken away from the business by the proprietor, then cash is going to be going outside from the business. So it is to be treated as what? Payment. Okay. 4/11/2016. By drawings. Next, 8th November, purchase goods for cash. After making the purchase of goods, we are going to be make the payment of cash. So it is to be recorded under payment side. By purchase. Next, 12th November, paid to Bhaskar. We make the payment to the Bhaskar, then cash is going to be outside of the business, then it is to be treated as payment. By Bhaskar. Next, 16th November, paid to advertisement. We are going to be incurring the expenses of advertisement. For that advertisement, we are going to be make the payment. So it is to be recorded under payments.
Next, 20th November, credit sales. See, as you all know that, keep it in mind, only cash sales is to be recorded. Cash transactions is to be recorded in the cash book. No credit transaction is to be recorded in cash book. ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಯಾವುದು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ recorded in the receipt side of the cash book. If the same sales which is going to be made on credit basis, then it is to be recorded in sales book. Next, received from Anil. Anil ಇಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರಿಸಿಪ್ಟ್. to Anil account. Next, 27th November, purchase stationery. ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. Next, 30th November, paid salary. ಸ್ಯಾಲರಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಯಾಲರಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಬೈ ಸ್ಯಾಲರಿ. $2,500. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನು 6th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದು ಮುಗೀತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಮೇಕ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ 26,000 ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 14,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ, 26,000 5, 10, 11 plus 3, 14. ಸೊ 14 ಅನ್ನು 26 ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 1,000. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ 30/11/2016. ಇಲ್ಲಿ 1/12/2016 to balance brought down 12,000. Okay, so this is about the 6th problem. Let us move to the another one problem.
Okay. Look at the seventh one. On 1st March 2017, Mr. Sharma started the business with cash rupees 1,50,000. Of this, pays 5,000 into his bank account. His transaction during the month were ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಶರ್ಮಾ ಅನ್ನೋನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 1,50,000. ಓಕೆ, ಸಾರಿ 15,000, ನಾಟ್ 1,50,000, it is 15. So 1/3/2017 started the business to capital. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, 15,000 ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು? 15,000. ಆ 15,000ದಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th March ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ 12,000. ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು? 12,000. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th March ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ rupees 7,000. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. 8/3/2017. Next 12th March withdraw from bank for office use. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪೋಸಿಗೋಸ್ಕರ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್. 12th March to bank account. $3,000. Next 15th March paid for sundry expenses. Sundry expenses nothing but miscellaneous expenses. ಅಂದರೆ ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖರ್ಚುಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಸಂಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಂಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 2,500. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, 15th March 2017 by sundry expenses 2,500. Next, purchase typewriter. ಟೈಪ್ರೈಟರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೈಪ್ರೈಟರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. Next, withdraw cash for domestic use. Domestic nothing but personal.
ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. 23/2007. Next, 26th March, paid for traveling expenses. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಖರ್ಚುಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ಪೇಮೆಂಟ್ಸೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30th March, ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಪೇಡ್. ಪೋಸ್ಟೇಜಿಗೋಸ್ಕರ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ಪೇಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಮಗೆ 30,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 25,400 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 30,000 ಅಲ್ಲಿ 25,400 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4,600. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಂತ್ ಎಂಡಿನ ಡೇಟ್ 31st March 2017. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/4/2017 to balance brought down 4,600. So this is the 7th problem. Okay, let us move to the another problem. Okay, look at the 8th one. Enter the following transactions in a single column cash book. 1st April 2016, balance from the last month. Balance from the last month, ಹೋದ ತಿಂಗಳಿನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕು? ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್. Next, sold goods for cash.
ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th ಏಪ್ರಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th ಏಪ್ರಿಲ್ ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13th ಏಪ್ರಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟಿವಿ ಫಾರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್. ನೋಡಿ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸಿಗೋಸ್ಕರ ಟಿವಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸಿಗೋಸ್ಕರ ಟಿವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹಣನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಟಿವಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 13/4/2016 by drawings. $16,675. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಚಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ದಾನನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕು, ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ. 16th ಏಪ್ರಿಲ್ ಬೈ ಚಾರಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಮ್ಮರಿಂದ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25th ಏಪ್ರಿಲ್ ಪೇಡ್ ವಾಟರ್ ಬಿಲ್, ನೀರಿನ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಬೈ ವಾಟರ್ ಬಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30th ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೆಂಟ್ ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸನ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಕಳಿಸಿರ. ಎಷ್ಟು? 1,000 ರೂಪಾಯಿ.
ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸಿಗೋಸ್ಕರ, ಅದನ್ನು ನಾವೆಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8 ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 51,200 ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ. $22,548. This is the balance. Okay. 34,2016. 1/5/2016. The balance brought down 22,540. Okay, so this is the 8th problem, and the next one is 9th one. Okay, do one thing. I will explain this problem and another problem. You must try that one. ಓಕೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು. ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ 9th one. Prepare single column cash book for the month of January 2017 from the following. 1st January, opening cash balance 15,280. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು 15,280 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3rd January, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಹುಲ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ 4,550. ರಾಹುಲಿಂದ 4,550 ರೂಪಾಯಿನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ January 6th, paid to Kiran on part of his settlement
₹1275. ಕಿರಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಗನ ನಾವು ₹1275 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಕಿರಣ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th ಜನವರಿ ರೀಪೇಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ರೀಪೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಾಲನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ವೇಜಸ್ ಟು ಹೌಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಹೌಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಮನೆ ಕೆಲಸದವನಿಗೆ ಕೂಲಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಓನ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡು ಬೈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಟ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬಾರೋ ಫ್ರಮ್ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್. ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನಾವು ಸಾಲನ ನಾವು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಾರೋ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಲ ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನೀವು ಸಾಲ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್. ಆಫೀಸ್ ಯೂಸಿಗೋಸ್ಕರ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದಿನೇಶ್ ಅಟ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಗೆ. ಇವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4,000 ಇದೆ. 4,000ಕ್ಕೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, ₹400. ಸೊ 4,000ದಲ್ಲಿ ₹400 ಹೋದರೆ 3,600. ಸೊ ದಿನೇಶಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ, 3,600. ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು 3,600 ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇಂಟು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್. ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೀ. ನೋಡಿ, ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದಿನೇಶ್ ಅಟ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ 24ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ. ಓಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು 9ನೇದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಬರೀ. 10ನೇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. 1/1/2017 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 18,000. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 10,000 ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಜನವರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ. ನೋಡಿ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th ಜನವರಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಜಣ್ಣ. ರಾಜಣ್ಣ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಪೇಯ್ಡ್ ಪವರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪವರ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟು ಗುಂಡಪ್ಪ. ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ರಂಗನಾಥ್ ಬೈ ರಂಗನಾಥ್ ಅಂತ ಬರೆಯಬೇಕು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಪೇಯ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೈ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಪೇಯ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಟು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೈ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಬಿಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ 10th ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಿಂದು ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಿಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರ್ಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದೇ ಬೇಸಿಸಿನ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೀಟ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.